Hello student, how are you? I am Sanjay Hadial. Today's lecture we are going to learn about characteristics of a data warehouse. Before we going in detail characteristics of data warehouse, first we recap our previous lectures concept. In previous lecture we discuss about basic concept of data warehouse. What is data warehouse, how it works, and various different kinds of data we store in data warehouse. So now today's lecture we see the basic characteristics of data warehouse. There are mainly 4 types of database characteristics we discuss here. It's one by one, but first we again one see practically example to try we try to understand its concept with one practically example, how it works and what's the different types of characteristics. In previous lecture we discussed meaning of data warehouse. Students, in previous lecture we clearly understand what is a data warehouse. In single word we can say data warehouse nothing but it is a big collection of variety of data or various kinds of big database is known as a database. In short, we can also say a data warehouse is a collection of different data like subject oriented, integrated, time variant and non-volatiles. It's also known as a data warehouse. But today's lecture we specially focus as a characteristics of data warehouse, or also we many times known as a features of data warehouse. So at that time we again also consider these 4 as a feature of data warehouse or characteristics of data warehouse. We consider first one practically live example and try to understand what is actually this particular concept. We consider Reliance Industries example. It has many different departments like sales department, purchase department, marketing department, HR department, etc., etc. So there are many departments are there in Reliance Industries companies. So again, based on our data warehouse concept, Reliance Industry is known as a data warehouse and its different department is known as a data marts. Student, we discussed this whole concept in previous lecture. If you don't saw its previous videos lecture, so I recommend first you clear or see previous lecture and then to try to understand this particular concept. In short, here I focus only 2 concepts. What is data warehouse and data marts. The different data type like sales department, purchase department, marketing department, HR department, these all are known as data marts. Direct indirectly under Reliance Industries. Reliance Industry whole known as a data warehouse. So here in this particular example, this all departments we properly handle or manage at that time. This 4 concept provide its different types or different ways its services. સિમ્પલ આઈડિયા આવી શકે છે સ્ટુડન્ટ કે જે એક પ્રેક્ટિકલી એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું, જેની અંદર વેરિયસ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ અવેલેબલ છે, પણ આ દરેક ડિપાર્ટમેન્ટને પ્રોપરલી મેનેજ કરવા, પ્રોપરલી હેન્ડલ કરવા, જે તે પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી જે તે પર્ટિક્યુલર ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન જ્યારે ગેધર કરવી છે, એનો જે બિઝનેસમેન છે, જે મેનેજર્સ છે, એને જ્યારે આ ટાઈપની પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશન એક ક્વિકલી અને ઇઝીલી જોઈએ છે, તો એ ડેટાબેઝની અંદર જ્યારે સ્ટોર થયેલી છે અને એ ડેટાબેઝને
પ્રોપરલી મેનેજ કરવા માટે આ 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે ત્યાં આગળ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે, જે હવે આપણે વન બાય વન છે ચેક કરાવડાવીએ. સો ફર્સ્ટ we see here data warehouse can be controlled when the user has a shared way of explaining the trends that are introduced a specific subject. Below are major characteristics of data warehouse. Here we see this all four known as the characteristics of data warehouse. First we say subject oriented. What is subject oriented? In again rough and tough language we consider what is subject oriented. સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જો આપણે કન્સિડર કરીએ તો પહેલાં આપણે એક આપણા કેમ્પસનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. જે આપણું એક કેમ્પસ છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એને એક ડેટા વેરહાઉસ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. એમની અંદર અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ આવેલા છે. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ MSCIT ડિપાર્ટમેન્ટ, BCA ડિપાર્ટમેન્ટ, પ્રાઇમરી ડિપાર્ટમેન્ટ, BEd ડિપાર્ટમેન્ટ, માધ્યમિક ડિપાર્ટમેન્ટ, MSW ડિપાર્ટમેન્ટ. ધીસ ઓલ આર નોન એઝ એ વેરિયસ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ. સો અહીંયા આગળ સ્પેશિયલી જે તે પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટની જે ઇન્ફોર્મેશનને મેનેજ કરવામાં આવે છે, હેન્ડલ કરવામાં આવે છે, એ કોના થ્રુ હેન્ડલ કરવામાં આવે છે તો કે સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ એક ડેટા વેરહાઉસની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે જે ફંક્શનાલિટી, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇઝ નોન એઝ વન ટાઈપ ઓફ ફંક્શનાલિટી, કે ધીસ ફંક્શનાલિટી વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ફંક્શનાલિટી ધ બિઝનેસમેન ઇઝીલી હેન્ડલ ધીસ પર્ટિક્યુલર્સ. Suppose he wants some particular data, he wants some exact decisions, XYZ types easily gets up. Here we consider one more example. First, data warehouse is a subject-oriented database which supports the business need of individual department-specific users. Students, see here, focus here. Which supports the business needs. બિઝનેસમેન્સની સ્પેસિફિક નીડ કઈ છે, શું છે? એને કોઈ પર્ટિક્યુલર યરની પ્રોફિટ જોઈએ છે, પર્ટિક્યુલર યરની કોઈ સ્ટ્રેન્થ જોઈએ છે, પર્ટિક્યુલર યરના કોઈ એવો પ્રોડક્ટ્સ જોઈએ છે, XYZ નીડ્સ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્પેસિફિક યુઝર. તો આવી રીતના જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જે પર્ટિક્યુલર જે સ્પેસિફિક યુઝર્સની જે ડિમાન્ડ છે એ ડિમાન્ડને એચીવ કરવા માટે ત્યાં આગળ સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ફંક્શનાલિટી જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. અને બેઝ ઉપરથી ડેટા વેરહાઉસની અંદર જે વેરાયટીઝ ઓફ ડેટા રહેલો છે એમાંથી આ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન છે ઇઝીલી છે એ બિઝનેસમેન છે એચીવ કરી શકે છે. અગેન કન્સિડર વન એક્ઝામ્પલ. સેલ્સ, HR, sales department, HR department, account department, marketing department, these all are considered as one kinds of different types of departments. It can perform in a particular subject area. It means the data warehousing process intends to deal with a particular subject that is more defined. It deep understanding will help in developing sales producers that define within the bound. It deals with all the subject matter that have a warehouse. Data warehouse means here subject oriented ની અંદર જે ડેટા વેરહાઉસની અંદર ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ આવા અલગ અલગ ટાઈપના જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ ડિપાર્ટમેન્ટની એકચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન જ્યારે એચીવ કરવાની થાય છે ત્યારે આ સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ કોન્સેપ્ટ જે છે એ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ, ઇન્ટિગ્રેટેડ database. Again word comes from integrated database. Integrated database means અથવા તો ઇન્ટિગ્રેટેડ એટલે શું? તો ઇન્ટિગ્રેટેડ એટલે બીજું કંઈ જ નહીં. આપણે અગાઉ પણ પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોયેલું છે કે ડેટા વેરહાઉસની અંદર લોટ્સ ઓફ અલગ અલગ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન રહેલી છે. તો ડેટાબેઝની અંદર લોટ્સ ઓફ અલગ અલગ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થાય છે. પણ આ જે ઇન્ફોર્મેશન જ્યારે અલગ અલગ એરિયામાંથી જ્યારે ઇન્ફોર્મેશનને લાવવામાં આવે છે તો એને ઇન્ટિગ્રેટ કરવામાં આવે છે. ઇન્ટિગ્રેટ કરી અને એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશનને એવી રીતના છે એ કોઈ એનાલાઇઝ કરવામાં આવે છે અને એનાલાઇઝ કરી અને પછી છે એ ડેટા વેરહાઉસની અંદર એને સ્ટોર કરવામાં આવે છે. તો જોઈએ ત્યાં આગળથી
A data warehouse is an integrated database which allows you to collect a data and integrate the data with multiple database sources. Again, most important this statement. Which allows you to collect the data and integrate the data with multiple database sources. હમણાં જ આપણે જોયું કે ડેટા વેરહાઉસની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના વેરાયટીઝ ઓફ ડેટાઝને અલગ અલગ એરિયાઝની અંદરથી અલગ અલગ રિજિયનની અંદરથી લાવવામાં આવે છે, પણ એ ડાયરેક્ટલી સ્ટોર નથી કરી દેવામાં આવતા, પણ એને શું કરવામાં આવે છે, ઇન્ટિગ્રેટ ધ ડેટા. એ ડેટા જે અલગ અલગ જગ્યા ઉપરથી આવે છે, અલગ અલગ એરિયાઝમાંથી આવે છે, એને સૌથી પહેલાં છે ઇન્ટિગ્રેટ કરવામાં આવે છે. ઇન્ટિગ્રેટ કરવું એટલે એમાંથી અમુક જે મેઇન ઇન્ફોર્મેશન છે એને લાવવામાં આવે છે, અલગ કરવામાં આવે છે, અને ત્યાર પછી એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશનને છે ડેટા વેરહાઉસની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે છે. It is similar to the subject oriented that made in a consistent format. Indirectly we can say integrated database is nothing but it is the same as the subject oriented. હમણાં જ આપણે પ્રીવિયસ પોઈન્ટમાં જોયું કે સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ત્યાં આગળ શું હતું કે પર્ટિક્યુલર જે તે ડેટા ઉપર છે એ ફોકસ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ પણ ઇન્ટિગ્રેટેડ પણ એવું જ છે કે ભાઈ અલગ અલગ ટાઈપનો જે ડેટા આવે છે પણ એ બધો ડેટા એકી સાથે ડેટા વેરહાઉસમાં સ્ટોર નથી કરવામાં આવતો, પણ સૌથી પહેલાં એને ઇન્ટિગ્રેટ કરવામાં આવશે, એને એવી રીતના અલગ કરવામાં આવશે. સપોઝ કે કોઈ એક સિંગલ ટાઈપનો રેકોર્ડ છે, કોઈ સિંગલ ટાઈપનો રેકોર્ડ છે, કોઈ સેમ ટાઈપનો રેકોર્ડ છે, તો એવી રીતના એને અલગ અલગ પાર્ટની અંદર ઇન્ટિગ્રેટ કરી અને પછી એનેથી શું કરવામાં આવશે, ડેટા વેરહાઉસની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવશે. અહીંયા આગળ આપણે એક ડાયગ્રામિકલી ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવેલી છે. એ ઇન્ફોર્મેશનની અંદર પણ એ જ વસ્તુઓ છે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલી છે. હિયર વી સી વન પ્રેક્ટિકલી ડાયગ્રામિકલી ઇન્ફોર્મેશન ધીસ પ્યોર કોન્સેપ્ટ. ધીસ ઓલ આર નોન એઝ એ ડેટા માર્ટ્સ. અહીંયા આગળ એક હૈદરાબાદમાંથી કોઈ ડેટા લાવવામાં આવે છે, કોઈ દિલ્હીમાંથી ડેટા લાવવામાં આવે છે, કોઈ બેંગ્લોરથી ડેટા લાવવામાં આવે છે. તો આ અલગ અલગ રિજિયનમાંથી અલગ અલગ એરિયામાંથી ડેટાને છે સૌથી પહેલાં ગેધર કરવામાં આવે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ OLTP. એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવામાં આવે છે. પણ અહીંયા આગળ ખાસ વસ્તુ કન્સિડર કરવાની છે કે સપોઝ કે હૈદરાબાદમાંથી ડેટા જે ત્યાં આગળ સ્ટોર થયેલો છે એમાંથી કોઈ સ્પેસિફિક ટાઈપનો રેકોર્ડને છે શું કરવામાં આવે છે, ત્યાં આગળ એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવામાં આવે છે. દિલ્હીની અંદર એ જે ડેટાબેઝ છે એ ડેટાબેઝની અંદર લોટ્સ ઓફ અલગ અલગ ટાઈપનો ડેટા છે, પણ એમાંથી શું કરવામાં આવે છે, એને ઇન્ટિગ્રેટ કરવામાં આવે છે. પોઈન્ટને મેન્શન કરજો ત્યાં આગળ ખાસ કે એ આ એક ડેટાબેઝ જ છે, પણ આ ડેટાબેઝની અંદરથી કયા ટાઈપનો રેકોર્ડને લેવામાં આવે છે, કયા ટાઈપના રેકોર્ડને કન્સિડર કરવામાં આવે છે, તો કે સેલ્સનું જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે, સેલ્સનો રેકોર્ડ છે એને જ ઇન્ટિગ્રેટ કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતના અહીંયા આગળ બેંગ્લોરનું જે ડેટાબેઝ છે એમાંથી પણ એકમાત્ર સેલ્સ ટાઈપનું જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એને ઇન્ટિગ્રેટ કરી અને ત્યાં આગળ અથવા તો અધર વર્ડમાં એને છે એક એક્સ્ટ્રેક્શન કર્યું પણ કહેવાય. આપણે આ બધા વર્ડને છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાની છે, એટલા માટે અત્યારે આપણે અહીંયા આગળ કોઈ ચર્ચા કરતા નથી. તો ત્યાં આગળથી છે એ એક્સ્ટ્રેક્ટ થઈ ત્યાર પછી અહીંયા આગળ એને શું કરવામાં આવે છે, ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવામાં આવે છે. ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવું મીન્સ કે એને એવી રીતના કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે એને કોઈ પર્ટિક્યુલર મિનિંગફુલ ડેટાની અંદર. ધીસ ઓલ ડેટાસ આર નોન એઝ એ રો મટીરિયલ્સ. કાચો ડેટા તરીકે આપણે એને ઓળખી શકીએ છીએ, પણ જ્યારે એને ફાઇનલી ડેટા વેરહાઉસની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવશે ત્યારે એને પર્ટિક્યુલર મિનિંગફુલ ડેટા સાથે એને ત્યાં આગળ સ્ટોર કરવામાં આવશે, જેથી કરીને લેટરથી જ્યારે કોઈ યુઝર્સ છે એ ડેટા વેરહાઉસમાંથી કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાઈપના રેકોર્ડને એક્સેસ કરવા માંગશે તો ઇઝીલી છે એ આ રેકોર્ડને એક્સેસ કરી શકશે, યુઝ કરી શકશે. સો અહીંયા આગળ જે સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવેલું છે એ જ છે. It is similar to the subject oriented that made in a consistent format. It should resolve the problem and make the disparate problems. અમુક એ ટાઈપના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ પ્રોબ્લેમને રિઝોલ્વ કરી અને જે પ્રોપરલી એને હેન્ડલ કરી શકે છે. કોની મદદથી? ઇન્ટિગ્રેટેડ કેરેક્ટરિસ્ટિકની મદદથી. ઇટ હેઝ અ ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ પ્રોસિજર ફોર ઇસ્યુઝ સચ as naming convention, conflicts, unit of measure, insouciant values, etc. etc. અહીંયા આગળથી ડેટા છે અલગ અલગ ટાઈપનો છે, તો કોઈ નેમિંગ ઉપરથી એને અલગ કરવામાં આવશે, કોઈને અમુક એવા નંબર બેઝ ઉપર અલગ કરવામાં આવશે, કોઈને એવા એની સાઇઝ ઉપરથી અલગ કરવામાં આવશે. તો આ જે એક ડેટા
છે એમાંથી જે સાઇઝ પ્રમાણે, કોઈ નેમ પ્રમાણે, કોઈ અમુક એના યુનિક નંબર પ્રમાણે, તો આ જે ડેટા આવી રીતના અલગ કરવામાં આવે છે એને ઇન્ટિગ્રેટ કર્યું કહેવાય. It manage a different subject related to warehouse information. Integration helps in effective analysis of data or data warehouse. Data warehouse ની અંદર એક with the help of integrate it gives effective result. Consistency in naming convention, attribute measure, encoding structure, etc. etc. તો આવા અલગ અલગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ત્યાં આગળ ઇન્ટિગ્રેટ થ્રુ અગેન આપણે ડેટાબેઝને જે પ્રોપરલી અને ઇઝીલી છે એ હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ, મેનેજ કરી શકીએ છીએ. હમણાં જ આપણે જોયું એવી રીતના આ ડાયાગ્રામની અંદર પણ છે ખાસ આ જ વસ્તુ આપણને છે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલી છે. અને ફાઇનલી જે ઇન્ટિગ્રેટ થયેલો એક જે મિનિંગફુલ જે ડેટા છે એ ડેટાને લોડ કરી અને ક્યાં આગળ સ્ટોર કરવામાં આવે છે તો કે આ ડેટા વેરહાઉસની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે છે. Next, third one, time variant. Third characteristics of time variant. What is time variant character? Simple, rough and tough language માં જો આપણે જોઈએ તો time variant is nothing but it is one kind of time duration. Suppose businessman wants current records or previous years records, something based achieve easily. Time variant. A data warehouse is a time variant database which supports the business management in analyzing the business and comparing the business with different time periods like year, quarter, month, week and dates. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવે છે કે આ ટાઈમ વેરિયન્ટ બીજું કંઈ જ નથી, પણ જે બિઝનેસમેન છે એ શું કરી શકે છે? વિચ સપોર્ટ્સ ધ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઇન એનાલાઇઝિંગ બિઝનેસ એન્ડ કમ્પેરિંગ ધ બિઝનેસ. બિઝનેસનું એક એનાલાઇઝિંગ કરી શકે છે, એને એવા અલગ અલગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એનાલિસિસ કરી શકે છે, એઝ વેલ એઝ એ કમ્પેરિઝન પણ કરી શકે છે. કોની સાથે? તો કે વિથ ડિફરન્ટ ટાઈમ પીરિયડ્સ, year wise, quarter wise, monthly, weekly or date wise. So this all kinds of scenarios businessmen easily can achieve with the help of time variant characteristics. In this data is maintained via different intervals of time such as weekly, monthly or annually, etc. Suppose બિઝનેસમેન છે એને 5 years પહેલાંનો કોઈ એક રેકોર્ડ જે અત્યારે રાઇટ નાવ કરંટ રેકોર્ડ સાથે એને કમ્પેર કરવો છે, તો ઇઝીલી વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ડેટા વેરહાઉસ ઓર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટાઈમ વેરિયન્ટ કોન્સેપ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એ એકદમ પ્રોપરલી અને સારી રીતના એ ડેટાને એચીવ કરી શકશે, મેળવી શકશે. ઇન ધીસ ડેટા ઇઝ મેન્ટેન બાય ડિફરન્ટ ઇન્ટરવલ્સ ઓફ ટાઈમ સચ એઝ વીકલી, મંથલી એન્ડ એન્યુઅલી. It founds various time limits which are structured between the large database and are held in online transactional processing system, OLTP. મીન્સ ત્યાં આગળ આ ટાઈમ વેરિયન્ટ કોન્સેપ્ટ છે સ્પેશિયલી ખાસ છે કે એનું ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે ક્રિએટ કરવામાં આવેલું છે કે જેની અંદર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી હ્યુજ એમાઉન્ટ ઓફ ડેટા, લાર્જ ડેટાબેઝ અને હેલ્ડ ઓન ઓનલાઈન અમુક એ ટાઈપના જે ઓએલટીપી મેથડ થ્રુ જે કોન્સેપ્ટને હેન્ડલ કરવામાં આવે છે એના થ્રુ છે એ પ્રોપરલી હેન્ડલ કરી શકે છે. અગેઇન અહીંયા આગળ એક આ ડાયગ્રામિકલી ઇન્ફોર્મેશનથી પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલું છે. વી કેન સી હિયર વન ડાયગ્રામિકલી સ્ટ્રક્ચર to understand this particular concept very well. This is known as a data warehouse. Data warehouse data store yearly, quarterly, monthly or weekly space. Businessmen can achieve these types of reports based on this concept. અહીંયા આગળ જે ડાયગ્રામિકલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રેઝન્ટ કરે છે કે આ એક ડેટા વેરહાઉસ છે અને ડેટા વેરહાઉસમાંથી જ એક આવું
સ્ટ્રક્ચરની અંદર પર્ટિક્યુલર બેઝની અંદર એક ટાઈમ ડ્યુરેશનના બેઝ ઉપર અહીંયા આગળ એક છે એક્સ એક્સિસ અને એક વાય એક્સિસની ફોર્મેટની અંદર ડેટાને પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલો છે. પણ એ કયા ફોર્મેટમાં? તો કે ક્વાર્ટરલી ફોર્મેટની અંદર આપવામાં આવે છે. X1 એક્સિસની અંદર ક્વાર્ટરલી સમથિંગ કોઈક એનું રેવન્યુ આપવામાં આવેલું છે. X2 ક્વાર્ટરલીની અંદર છે કંઈક સમથિંગ રેવન્યુ આપવામાં આવેલું છે. એવી જ રીતના X3ની અંદર એ પણ રેવન્યુ મીન્સ ઇટ્સ વન કાઇન્ડ ઓફ વી કન્સિડર એઝ એ પ્રોફિટ્સ. અને અહીંયા આગળ એની એક આ પ્રોડક્ટના નામ આપવામાં આવેલા છે કે પ્રોડક્ટ 1, પ્રોડક્ટ 2 ઓર પ્રોડક્ટ 3. તો અહીંયા આગળથી એનું જે એક ઓલ ઓવર જે ગ્રોથ છે જે આપણે અહીંયા આગળથી એક ડાયગ્રામિકલી અને એકદમ ઇઝીલી પર્ટિક્યુલર યર વાઇઝ કોઈ પ્રોડક્ટ નેમ વાઇઝ આપણે એને જે કમ્પેર કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. તો આવી રીતના આ કન્સેપ્ટને છે અગેન જે બિઝનેસમેન છે, જે કંપનીઝનો ઓનર છે એ પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકશે. નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ, નોન વોલેટાઇલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. નોન વોલેટાઇલ્સ મીન્સ સિંગલ વર્ડમાં અગેન રફ એન્ડ ટફ લેંગ્વેજ મુજબ આપણે એને કન્સિડર કરવા જઈએ તો આપણે એટલું જ કહી શકીએ છીએ કે વી કેન નોટ અપડેટ ડેટા, only delete data in this particular scenario. એક વખત ડેટાબેઝની અંદર જે કોઈ ડેટા છે એ સ્ટોર થઈ જાય છે ત્યાર પછી આપણે એને ઇઝીલી છે એ અપડેટ નથી કરી શકતા. ક્યાં સુધી? કે જ્યાં સુધી આપણે એને ડિલીટ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી. ઇટ ઇઝ નોન વોલેટાઇલ ડેટાબેઝ. વન્સ ધ ડેટા enter into the data warehouse, data should not change. Again, focus this particular statement. Once the data entered into data warehouse, data should not change. Hence, the data is static in data warehouse. This is logic because the purpose of a data warehouse is to enable you to analyze what has occurred based on some particular logic or concept. એ જે પર્ટિક્યુલર જે ડેટા છે એ ડેટાબેઝને છે ક્યાં ને કેવી રીતના છે એ યુઝ કરવાનું છે એ ડેટા વેરહાઉસ થ્રુ છે આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ડેટા વેરહાઉસ ઇઝ ઓલ્સો નોન વોલેટાઇલ મીન્સ ધ previous data is not erased when new data is entering it. Again simple. એક વાર ડેટા એન્ટર થઈ જાય છે તો આપણે પ્રીવિયસ ડેટાને છે ઇરેઝ કરી શકાતું નથી. This also helps to analyze historical data and understand what and when happened. With the help of historical data, businessmen easily understand what and when happened. ક્યારે અને શું અથવા તો એને રિલેટેડ જે સમથિંગ ઇન્ફોર્મેશન છે એ એકદમ ઇઝીલી છે એ હેન્ડલ કરી શકે છે. ઇટ ડઝન્ટ રિક્વાયર ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસ, રિકવરી એન્ડ કન્કરન્સી કંટ્રોલ મિકેનિઝમ. સમથિંગ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને ઇઝીલી હેન્ડલ કરવા, પ્રોપર કરવા એ કોઈ આગળ જરૂરિયાત નથી. એ ડઝન્ટ રિક્વાયર ટ્રાન્ઝેક્શનલ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ, રિકવરી પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ એન્ડ કન્કરન્સી કંટ્રોલ mechanism, one kind of system, or easily we manage all kinds of information. Dear students, this way we conclude here some basic characteristics of these concepts. I think I hope you all go to this concept. If you have any kinds of question, query, please contact me and try to understand this concept very properly and easily. Thank you for watching this video.